والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي حقوقيين وإعلاميين، كما ورد في بلاغنا المعمم في جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان حول موضوع جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، تفتح تحقيقا حول تجارة وبيع الأطفال بمدينة ماليزيا المحتلة. وبناء على ما قيل، وبناء على ما كتب، وبناء على ما راج في جميع الأوساط المجتمع المغربي داخليا وخارجيا حول هذا الموضوع الخطير الذي يمس فلذات أكبادنا وهي الطفولة. هذا الموضوع الذي هو موضوع قديم جديد، موضوع مرت عليه عشرات من السنين، وجراحه لا زالت تثقل أعصاب الكثير من العائلات. وحديث العهد لأننا لا زلنا نعيشه بداخل هذه المدينة المحتلة ماليزيا، وكذا في أطراف وجوانب المدينة المحتلة ماليزيا. إخواني، حتى نبعد جميع اللبس من أين توصلت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بالمعلومات التي قامت بترويجها، لا يسعنا سوى تنوير الرأي العام حول هذه المعلومات. أولا، كسائر الجمعيات الحقوقية النشيطة والمعروفة بالدفاع الحقيقي على حقوق الإنسان بمفهومه الكوني ومحاولتنا دفع الدولة بالمصادقة على باقي مواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا محاولة تكوين أجيال تدافع على حقوق الإنسان. نتتبع جميع المشاكل مكونات حقوق الإنسان في جميع بقاع العالم، حيث منذ أشهر أثار انتباهنا برنامج أذيع على قناة أنتينا تريس الإسبانية ثلاثة فتيات يعيشون في مدينة فالنسيا الإسبانية، الذين صرحوا بتلقائية في هذا البرنامج أنهم فتيات تم تبنيهم بطريقة غير شرعية من مدينة ماليزيا، معبرين على أن أهاليهم قاموا بإخبارهم أنهم قد دفعوا أموالا بماليزيا من أجل شرائهم. نحن نتوفر على شريط هذا البرنامج الذي سترونه مباشرة بعد انتهاء كلمتي. ومنذ أن شاهدنا البرنامج لم نهدأ يوما واحدا، ونحن نتقصى الحقيقة، هذه الحقيقة المرة التي نتعايش معها يوميا هنا ببلدية بنصار إقليم الناظور بالمملكة المغربية، على حدود الوهمية مع المدينة المحتلة ماليزيا، حيث نشاهد الكثير من المآسي، من بينهم رجال سلطة مغربية يتعاملون مع الطفولة المغربية كأنه بقايا من شيء لا يساوي شيء. عندما يصبح رجال الدولة ينادون على طفولة المغرب بالشنكارة أو بموالين السولوسيون، ماذا بقي لنقول لهذه الدولة؟ نحن نعرف عين اليقين المجهودات التي يقوم بها أمير البلاد والتوجيهات السامية لضمان حقوق الطفل وطنيا ودوليا، ولكن عندما نجد أطفالا عند بوابة ماليزيا ينتظرون الولوج إلى ماليزيا ولا يجدون مأوى لهم بالناظور، لأن هناك المشرع
أحدث خللا في قانونها التنظيمي في إطار السن. يبقون في سن معينة في الشارع العام، لا يمكن أن يكونوا داخل المستشفيات ولا في ملاجئ الأيتام. هذا مشكل آخر. أما داخل المدينة المحتلة، إضافة إلى موضوعنا، فإننا نؤكد أننا نعيش مشكلة حقيقية تحتاج لتدخل حقيقي للدولة في شخص حكومتها، في شخص السيد السيد رئيس الحكومة إله الكرام. وهنا لا أحمل المسؤولية فقط لأخينا السيد إله الكرام، قد ما أحمل المسؤولية لجميع الحكومات المتعاقبة التي أهملت هذا الملف الخطير والتي لم تعر له انتباها في أبنائنا هم مستقبل المغرب. إخواني، لن أطيل عليكم في كثرة الكلام حول هذا الانتهاك لحقوق الإنسان، لأنني سأترككم مع هذا الشريط الذي كنا نتوفر عليه وقمنا بإخراجه بطريقتنا من القنوات الإلكترونية منذ سنين، منذ أشهر لهذه الغاية. إنه شريط يتكلم باللغة الإسبانية، لم نستطع ترجمته حتى يفهمه الجميع، ولكن ألتمس منكم العذر لعدم استطاعة ترجمته، فساعدونا أنتم في ترجمته. وأريد أن أقول لكم بأننا جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان لا زالت تتابع الملف، وأقول بأن نظرا للمعلومات التي نتوفر عليها فإن الحرس المدني بالمدينة المحتلة مليليا فتح تحقيقا ولا زال التحقيق جاريا، إلا أنه هناك بالمغرب ربما فتح تحقيق حيث تم استدعائي من قبل الضابطة القضائية بالنظر، مشيرين بأن الإدارة العامة للأمن الوطنية مهتمة بهذا الموضوع، ولكن لحد يومنا هذا لا أرى أثرا للاهتمام، حيث أنني لا زلت ألتقي الأطفال القاصرين عند بوابة مليلية المحتلة ينتظرون الولوج من جديد إلى مليليا، وتطبق فيهم تنظيمات خاصة بداخل المدينة المحتلة مليليا، حيث يحالون على مراكز الإيواء، ومن مراكز الإيواء تقوم هذه المراكز الاجتماعية بإعطائهم للتبني لأهالي إسبانيا، وفي 3 سنوات يحصلون على جنسية إسبانية فيصبحون إسبانا بدون هوية مغربية. أشكر الجميع، وعن قريب العاجل سنضيف لكم معلومات إضافية. هذا الشريط هو مجرد رسالة للذين لم يستطيعوا معرفة الحقيقة، معرفة بداية الحقيقة، فها هو شريط لفتاة تؤكد أنها من أصول من مدينة محتل مليليا من المناطق الريفية، ولكن لا تعرف أهلها وتنتظر الغوث حتى ربما في حلمها لتلتقي بأمها، فإنها فتاة تعيش في فالنسيا وأخذت حيزا كبير من الحوارات الاجتماعية في التلفزيون. وشكرا لجميع إخواني. Siva, una mujer que confiesa abiertamente que traficó con niños recién nacidos, Theo. Buenos días, Susana. Pues se trata de la intermediaria, de un eslabón más en esta cadena, en esta mafia. Ella efectivamente reconoce su implicación, era la que ponía en contacto a las familias que querían comprar un niño con las personas que los vendían en Melilla. Ella reconoce su participación y además nos ofrece datos de toda esta cadena y nos habla de dinero, de mucho dinero. Para pagar, en vez de que querían 45 o 50.000 pesetes, después pillaba un poquet, pero que yo cantidad a pagar y un giraba de cull y nada, claro. ¿Y qué pagaban en el momento que donaven al chiquet? Sí, claro. Eso lo pagamos la mitad per la que la otra mitad para la madre. Vamos a escuchar a los niños que hace 31 años fueron objeto de este tráfico. Su testimonio, lo que les han contado sus padres, es realmente estremecedor.
pues mi madre me cogió en brazos y pues me destapó la sábana para verme la cara. Y bueno, estaba cubierta de sangre, estaba todavía con sangre del parto, esto es lo que cuenta mi madre. Con estas señoras hicieron, digamos, la transferencia de dinero, que les entregaron una cantidad de dinero. ¿Cuánto pagaron por ti? 200.000 pesetas. Ella reconoce, esa niña robada, que sus padres pagaron por esa transacción 200.000 pesetas. En cambio, esa mujer con la que tú has hablado no lo quiere reconocer abiertamente. Bueno, ella habla de cantidades irrisorias comparándolo con lo que realmente luego se pagó. Lo vamos a ver más adelante hoy en el programa, vamos a tener ocasión de verlo, como además incluso esas 200.000 pesetas se quedan cortas, porque hubo casos en los que se llegó a pagar 1 millón de pesetas. Estamos hablando, Susana, de 1 millón de pesetas del año 1979. Para poner un ejemplo, te podías comprar 5 coches con 1 millón de pesetas. Bueno, ¿qué os parece? Es la primera vez que una mujer que ha traficado con niños habla para la televisión. Vi ayer a Teo en el informativo, me pareció que la historia es terrorífico, es decir, que se hayan vendido niños, me parece que es de lo peor que niños que se entregaban en Málaga y en Melilla. De hecho, estas niñas robadas, tú dices que tienen rasgos árabes, podríamos decir que son posiblemente marroquíes, ¿no? Sí. La trama esta que desvelamos, realmente esto ocurría en toda España, a nivel nacional. Lo que pasa es que, bueno, por fin hemos podido descubrir un hilo que unía una ciudad con la otra de una forma absolutamente clara. Eso es lo absolutamente espectacular de esta historia, porque Teo nos ha traído de la mano muchísimos testimonios de niños presuntamente robados. Yo creo que sí, mi niño... No. Ahora tienes a la intermediaria que vende a los niños, lo que me hace pensar qué altísimo porcentaje de los testimonios que ha traído Teo son ciertos. Ya no hablamos de un niño. No, claro. Hablamos de cientos de bebés vendidos en España. En un pueblo en Valencia, en el pueblo del que proceden todas estas chicas, porque hasta ahora solamente he hablado con chicas y he hablado ya con 4. En un pueblo hay 15 y las 15 vienen de Melilla. Como mínimo hay 15. Y como tú decías, algunas de ellas tienen rasgos bereberes, tienen rasgos norteafricanos. Otras no, otras son pues unos rasgos más europeos, ¿no? Realmente, además se trata de una cadena. Esta mujer a la que grabamos, a la que reconoce su implicación, es solamente un eslabón en un engranaje, porque luego había más personas en Melilla, que son las que se encargaban de coger al niño, entregárselo a los padres y poner la mano y que les pusieran el sobre en la mano. Luego había personas, también lo sabemos gracias a esta mujer y gracias a los testimonios de los propios padres adoptivos, entre comillas, que son los que se lo dicen a sus hijos. Iban con el niño a una matrona X. Esta matrona firmaba el acta de nacimiento como que habían nacido en la casa en Valencia y que los padres biológicos eran los que compraban. Los mismos padres son los que han comunicado a sus hijas compradas que así fue el proceso. Es que hay casos que son evidentes. Es que es todo... Una niña con rasgos magrebíes en un entorno familiar donde sus padres son absolutamente europeos y con otro tono y todo, pues claro, esa chica tiene que saber de dónde vengo. Como para no reconocer que hubo ahí un robo. Oye, vamos a ver, yo estoy pensando sobre todo en los traumas psicológicos que se pueden producir, en este caso, los padres adoptivos y en el propio adoptado cuando sabe todo esto. Aparte de la cuestión legal, que evidentemente aquí hay una trampa, que hay un fraude de ley, es decir, hay un comercio de niños insoportable por debajo de la mesa, que no está conforme a la ley. Aparte de esto, ¿qué diferencia hay en el tema de los sentimientos entre que sea legal o que no sea legal? Porque estos padres adoptivos, estoy seguro de que quieren a sus hijos, y estos hijos no han nacido en el vientre de esa madre, pero sí han nacido en el corazón de su madre, como se suele decir. Yo creo que es muchísimo peor, Teo, enseguida tú que conoces el caso no lo respondes, pero es que es evidente que esos niños saber que no fueron dados en adopción, sino que fueron pues, robados a sus madres, que posiblemente sus madres ni siquiera saben que esos niños siguen vivos porque les contaron que habían muerto en el momento del parto. Claro. Es tremendo, se sienten como objetos. De hecho, bueno, luego lo escucharemos, pero hay un testimonio que dice, si se muere la niña, porque había casos de niños que nacían pues a lo mejor prematuros, tirarlo a una cuneta y volver que os daremos otros, como si fuesen un electrodoméstico. Se sienten como objeto cuando ya hay un proceso de identificación sentimental con los padres adoptivos. Todos ellos, ese es el trauma. Todos ellos, a lo que tú me preguntas, prácticamente el 100% quieren a sus padres compradores, como si fueran sus padres biológicos. Les deben la vida y les deben... O sea, en todos los casos incluso consideran que los compradores son también víctimas.
Pero es algo muy curioso que todos estos niños, no solamente estos que vienen de Melilla, sino con todos los que hemos estado hablando durante meses, tienen una necesidad imperiosa, algo que les come por dentro para conocer sus orígenes biológicos, saber de dónde son y quiénes son sus padres, y quieren conocerlos, cueste lo que cueste, y sean quienes sean. Y por cierto, hay un caso que ya está documentado, que a mí me está recordando mucho, con su matiz político, el caso de los niños robados de Argentina. Sí, de los es que hijos de tienen muchos desaparecidos, puntos en común. que se parece, incluso el poeta Juan Gelman, que se ha pasado la vida buscando no a su hijo, sino a su nieto o nieta, no me acuerdo ahora. Y ha habido en Argentina, gracias a las investigaciones promovidas por las Abuelas de Mayo y por el propio gobierno, ha habido casos de reencuentros familiares después de 30 o 40 años. Ahí encima está el rencor asumido, aparte ya de haber sido convertido en mercancía, de saber que a tus padres, en la mayoría de los casos, los tiraron al Río de la Plata desde un avión. O sea que todavía es más cruel el asunto. la encontró, ¿no? Sí, Gelman la Pues en la encontró. entrevista de Teo vamos a poder responder a esa pregunta que se ha hecho tanta gente. ¿Cómo es posible que esto ocurriera? ¿Qué persona es capaz de vender a un niño por dinero? Esa magnífica entrevista va a poner de manifiesto qué tipo de persona estaba detrás Tendremos de esta transacción. además con nosotros a Enrique Vila, que saben que es el abogado que está coordinando todos estos casos de niños robados. Felicidades, Teo. Felicidades. De la impunidad con la que se trabajaba en Melilla. Es evidente que ahí había policías comprados, muchas autoridades, porque si no, no hubiese sido posible, bueno, pues, oye, llegar con 2 billetes y volver con 3 y un niño en brazos, ¿no? Enhorabuena, efectivamente, Leo. Teo, vamos a seguir, vamos a Libia porque está siendo conquistada y un saludo también a Enrique Vila, el abogado que coordina, como saben ustedes, todos estos casos de niños robados. ¿Qué nos traes hoy, Teo? Bueno, pues una historia, varias historias en el fondo. Yo creo que no sorprendentes, porque ya hemos ido hablando de esto durante mucho tiempo, pero sí reveladoras, ¿no? Porque yo creo que podemos desenredar un poco la madeja, ir viendo los distintos eslabones de los que se componía toda esta trama. Y bueno, revelaciones tan sorprendentes como que sí que efectivamente había una ruta en la que se llevaban niños desde Melilla hasta Valencia, una de las muchas rutas yo creo que funcionaban en este país, y una señora que confiesa abiertamente de que efectivamente ella formaba parte de todo. ¿Por qué funcionaba también esa ruta en concreto, la de Melilla, Enrique? Bueno, Susana, yo creo que funcionaban bien muchas más, pero esa la verdad es que es la que estamos descubriendo. Vamos a poner ya en conocimiento del fiscal la labor que habéis hecho, el vídeo que vamos a ver. Realmente es impactante, impresionante y está acreditando todo lo que nos tememos desde hace mucho tiempo, ¿no? Todo el funcionamiento concreto de estas mafias. Ciertamente esta tenía bastante movimiento y nos está sorprendiendo, ¿no, Teo, la cantidad de gente de Melilla que ha acabado en la provincia de Valencia? Sí. Pero digo yo que no puedes robar niños, no puedes bueno, pues llegar a Melilla, coger un niño y llevártelo en avión sin contar con la colaboración de determinados estamentos policiales. Bueno, realmente por eso funcionaba bien la mafia, porque se hacía la vista gorda ciertamente en muchos casos. Pues oye, vamos ya con el reportaje si te parece y luego lo comentamos. Pues si te parece, lo que vamos a ver en primer lugar es el caso de una de estas niñas que fueron sustraídas o fueron compradas, por decirlo de alguna forma, en Melilla y que acabaron en Valencia y que se enteraron de todo esto porque se lo contaron sus padres adoptivos y realmente nos estremece escuchar lo que ella nos cuenta. Y quiero poder mirarles a la cara y poder decirles, ya sé quién es mi padre, ya sé quién es mi madre, ya sé cómo me llamo, porque ahora mismo tengo nombre, pero no es mi nombre. Tengo apellido, pero no es mi apellido. Y tengo derecho a saberlo como todas las personas porque yo tengo dignidad. Y a mí me vendieron por 4 perras. Y me gustaría saber si esas personas serían capaces de vivir la vida que he vivido yo, que ellos no lo saben. Y no tienen ningún derecho porque no son Dios a hacer esas cosas. Es el anhelo de María José conocer sus orígenes. Desde pequeña supo que no podía ser hija biológica de sus padres, no se parecía a ellos. En Valencia destacaban sus rasgos inequívocamente norteafricanos. En principio le confesaron que era adoptada, pero en su partida de nacimiento consta como hija biológica. No le cuadraba. A los 24 años, tras mucha insistencia, le dijeron la verdad. Esto supuso pues, un golpe psicológico tanto para mis padres como para mí. Nosotros estuvimos pues, en psicólogos, yendo a psiquiatras, terapias de grupo para que esto surgiera, digamos, que mis padres me contaran la verdad.
Y la verdad es que sus padres la compraron. Lo hicieron a través de una mujer, de una intermediaria que se ocupaba del tráfico de niños recién nacidos por dinero, mucho dinero, sin preguntas y con los papeles en regla, como si fueran hijos suyos. Isabel, la mediadora, era solo un eslabón en la cadena. La mafia estaba perfectamente articulada por varios puntos del país. En primer lugar, van hacia Málaga. Entonces allí esperan. Ven que en el sitio que les habían concretado no acudía nadie. Entonces mis padres llamaron por teléfono al contacto de esta señora y esta señora les dijo que no, que tenían que cruzar el estrecho e ir a Melilla, que ahí es donde les estarían esperando. El 24 de abril de 1979 el matrimonio cruza el estrecho. El nuevo punto de reunión es un bar de Melilla. Allí deben esperar. Solo saben eso, ni a quién ni durante cuánto tiempo. Están nerviosos. Es una pareja de mediana edad. Ambos tienen más de 40 años. No pueden tener hijos y llevan mucho tiempo soñando con abrazar a su propio bebé. La espera se alarga y la inquietud crece. Llevan 6 horas en aquel bar. No pueden más. Vuelven a llamar a Isabel. Como al ver que tampoco aparecían, volvieron a llamar a esta señora, les dijeron que tuvieran paciencia, que esa niña estaba en camino y que tampoco se demorarían demasiado. No entienden por qué la operación se demora tanto, pero transcurrida algo más de media hora se presentan 2 señoras en el bar. Llevan en brazos un bulto envuelto en unas sábanas. Es una niña. Se la entregan a la pareja a cambio de un sobre con 200.000 pesetas de la época. Pues mi madre me cogió en brazos y pues me destapó la sábana para verme la cara y bueno, estaba cubierta de sangre, estaba todavía con sangre del parto, esto es lo que cuenta mi madre. Es la respuesta a la larga espera. La madre biológica estaba todavía de parto, con María José en brazos, un bebé de apenas 1 hora de vida, sin documentación, sin ropa infantil, sin nada. Se embarcan en un avión y regresan a Valencia. Y bueno, pues llamaron otra vez a esta señora para confirmarle que la transacción había sido hecha y esta señora pues les comentó, pues ahora vais a la matrona de la fe a que os arregle los papeles. Entonces claro, mi padre dijo, yo llevaba 240.000 pesetas, ahora llevo 40.000 pesetas, le debo abonar esta cantidad. Y esta señora pues le comentó, no, dale 25.000 pesetas, porque con 25.000 pesetas ya va apañado. Por ese dinero, la comadrona estampa su firma en un documento falso. La matrona certifica así que asistió el parto en el domicilio particular de los compradores y que estos son sus padres biológicos. Una enorme mentira que perdura hasta hoy. Es decir, que María José se entregaba a la familia adoptante cuando acaba justo de nacer, o sea, todavía con sangre, María 2 horas José, después del parto. La verdad es que se te ponen un poco los pelos de punta cuando te cuentan estas cosas. María José acaba de nacer, por eso están tanto tiempo en el bar sus padres, que estaban desesperados, no sabían qué hacer, sus padres adoptivos, vamos a llamarlos así. Su madre biológica está pariendo en esos momentos, se la entregan cubierta de sangre, lo primero que hacen, luego es una epopeya porque ellos cogen un avión, son unas personas ya de 40 y tantos años, la niña es una niña recién nacida, es difícil el encaje con que sea suya, de hecho han ido hasta Melilla sin ella, y se la llevan cubierta de sangre hasta la propia Valencia, y es en Valencia cuando ya llegan a su domicilio donde la lavan y y además, perdóname, María José tiene un detalle que es muy importante también. En la cabeza tiene una herida, se supone que es del fórceps, porque tienen que sacarla con forceps de su madre biológica. Es una herida, una secuela que le queda y que resultas de la cual, pues al cabo de 4 o 5 años la tienen que operar incluso. Tú, en tu libro, Enrique, cuentas una historia como esta, una historia robada que se produce en Melilla, entiendo que novelada, de unos padres que les entregan una niña, nunca han tenido un bebé en brazos, ni siquiera piensan cuando van a recogerla que tienen que llevarse biberón, es decir, que la tienen que alimentar. Coincidiría mucho con esta historia. Es que es esta historia inspirada en hechos reales, como digo al principio del libro, es precisamente la historia de María José. Ahora la habéis sacado, pero es un capítulo de mi libro, efectivamente, novelado, omitiendo efectivamente nombres y datos, pero básicamente es esta historia, sí, efectivamente. A María José le ha costado... La niña, perdóname, se pasa todo el vuelo llorando para la desesperación del resto de pasajeros porque no ha sido alimentada, es una niña que acaba de nacer. Además tenían dinero, pues tenían dinero por cosas tan peregrinas como que podían haber venido de Francia, de haber estado allí emigrados y que tenían una cantidad de dinero. Estos intermediarios se enteraban de eso
y les ofrecían la posibilidad de, oye, vosotros estáis buscando... Pero Sí, la sí, pregunta sí, de Alfonso toma, no por la eso habéis digo. respondido. A día de hoy, porque hace poco se detuvo a una pareja que intentaban vender un niño. No sé si era un caso particular o una trama. A día de hoy, Son casos ¿todavía aislados, existe ¿no? una trama similar? Todavía se cometen estos delitos, pero coleando. No existe esta trama. Al día de hoy, la administración pública, por suerte, las consejerías de bienestar social de cada comunidad intervienen mucho más en el tema de los acogimientos y de los nacimientos, y realmente ahora sería difícil de hacer de una forma tan sistemática. Pero efectivamente, delitos siempre se pueden cometer. Detuvieron a una pareja, a unos padres compradores y a los intermediarios que iban a comprar en Tenerife en enero del 2011. Además, poco antes de que presentásemos la denuncia en Fiscalía, efectivamente. Tú decías antes qué gente hacía falta para todo esto. Hacía falta mucha gente. O sea, ya veremos como aparte de la intermediaria, luego hay unos señores que son los que se encargan de proporcionar físicamente al niño. Ese niño tiene que venir de algún sitio, de alguna clínica, de algún hospital o de alguna casa y demás. Y luego el último paso, digamos, de todo esto que nos lo contaba antes María José. Bueno, cuando ya estéis en Valencia tenéis que ir a que os firmen los papeles y que os lo clarifiquen todo. Hacía falta el paso de gente particular, comadronas, que a título particular, porque antes decían que trabajaba en el Hospital de la Fe en Valencia, bueno, como tantas otras, ¿no? Sí. Eso, desde luego, no implica que el Hospital de la Fe en Valencia esté metido en toda esta trama, ni muchísimo menos. No tiene nada que ver con esto. Pero esta comadrona, que colegiada número 270, que firma este acta de nacimiento, sabía a ciencia cierta lo que estaba firmando. Sí, y sabía a ciencia cierta que se metió 25.000 pesetas de la época en el bolsillo. Por eso te preguntaba lo que se cobraba los en un mes. arrepentidos. Se lo metió en el bolsillo, por cada uno. Por una firma. Pero hemos pronunciado muchas veces la palabra trama y conviene decir, porque claro, esta trama necesitaba de comadronas, de ginecólogos, pero que no podemos hablar de una institución como tal implicada. No. Siempre hay que dejar claro, efectivamente. Aquí hablamos de personas siempre. Es decir, son mafiosos, una trama mafiosa, unos desalmados, unos sinvergüenzas, pero efectivamente la institución en sí, ni la institución pública de los hospitales, ni la institución médica, ni el colectivo de matronas, ni el colectivo religioso podemos decir que esté implicado. Podrían tener conocimiento en algún caso, o podrían haber rumores como lo habían, porque era una práctica muy habitual, hasta el punto que se hacían reuniones informativas de cómo se compraban a los niños. Esto es muy fuerte en Valencia, me lo contaban el otro día unos padres adoptantes que iban a adoptar a su hija, y cuando la iban a adoptar alguien les dijo, hay una reunión el viernes en tal piso en Valencia para explicar cuál es la forma más rápida sin necesidad de adopción. Efectivamente era una cosa conocida y que se practicaba habitualmente, pero nunca instituciones, siempre personas. Vamos. Pues yo creo a conocer la intermediaria, sí, ¿no? porque va a ser muy interesante, porque vamos a acompañar a estas dos jóvenes a esa cita tan impactante, porque han localizado a la que ejerció como mediadora, la que decidió en el fondo que sean ellas las hijas de quien son. La hemos grabado con cámara oculta porque los testimonios son muy importantes para desvelar cómo funcionaba toda esta trama. María José y María consiguen localizar el domicilio de la intermediaria que participó en su compra. Sorprendentemente, Isabel la recibe. Quieren saber si fue ella la que hace 31 años puso en contacto a sus padres con los vendedores. Ja, i vostè no ha anat mai acompanyant a cada pares en alguna... Claro que he anat, però quan havia contacte ells, els deixava, jo me n'anava, no sé què, de dues pendes o el que fuera. Clar. I el contacte quedaven ells. Jo em tocaven per telèfono, jo tocava, supongant a Palau, a Sí, sí. A l'altre. Per tal d'evolució de viatge, sí. I el mateix contacte que ella tenia jo, simplement. Sí. Però per això ja fa molts anys, aquella persona tenia 60 anys, aquella persona que em tocava a mi ja està morta més de 15 anys. Isabel asegura que la persona que las vendió está muerta, pero María José y María buscan datos concretos que les permitan averiguar sus orígenes. Els 2 o 3 viatges que has anat a Melilla, ha anat a algun hospital? Jo no. O a alguna casa cuna o a algún puesto? Jo no. Por favor, digamos algo. Una casa particular. ¿Siempre era cases particulars? Sempre era al mateix puesto. Però, a veure, i esos xiquets naixien allí o venien d'algun hospital? Si no, no ho sé. És que jo no ho sé com vols que t'ho diga. Ja, i no li ho ha preguntat mai al contacte que tenia? Ni m'ha importat ni m'ha interessat. Ja. Mai. És una cosa que a mi ni em va ni bé. Según Isabel, los niños se vendían en aquella casa con el consentimiento de las madres biológicas, aunque no en todos los casos. Això era una casa que estava tancada simplement. Vale. I Entonces... de despacho. Inclús no sé jo dic que no s'eren robat perquè alguns d'ixos, com no tenia que traven de tu a mi, sense papers de saber...
A pesar del origen incierto de los niños, Isabel era un engranaje en la trama. Según ella, lo hacía gratis. Sí, que ayudaba a las familias a que consiguieran las chiquetes. Mira, así no tenían, en ella, en vez que son 14 o 15. Menos uno. Que em va dir, qui vols que el regale? I em va dir, una boteta per la meva xiqueta. I va portar una manta per donar. Els demés no van pagar ni les conferències. Pero los padres de María José se gastaron 200.000 pesetas y María sospecha que los suyos 5 veces más. Isabel asegura que al principio era mucho más barato. Van començar a pagar, em penso que eren 45 o 50.000 pesetes, després pujava un poquet, però que jo, que tenen a pagar, i un girava de cul i nada, clar. I què pagaven en el moment que donaven al xiquet? Sí, clar. Elles diuen que elles cobraven molt poquet, que ho donaven a la mare d'ella, perquè en tenia més xicotius i que jo no sé per què dic, això que a on va parar? Eso lo pagamos la mitad per la clica, l'altra meitat per la mare. I com és possible que sigueren tants? I que sigueren abandonats en una ciutat tan xicoteta? Una ciutat xicoteta? Melilla. Bueno, tu saps d'on venien, de Melilla d'on venien. Tu saps d'on venien, si no, però això és el que vull saber. Pues es que yo no sé, a mí me duermen en Melilla, me duermen en Málaga. Punto raya. Ella los recibía, pero también se preocupaba de que los padres pagasen por un niño en condiciones. El niño está revisado, el niño está sano. Pero por favor, cuando lleguéis a Valencia, ese día no, pero al Sant Demà porteu una cita a un metge y que revise el xiquet com que està sa. Claro. Entonces ya nosaltres tenim tota responsabilitat. No siga perquè els xiquets agarren pues, bronquite, pulmonia o qualsevol coseta, podien morir-se, no? Sí, sí. I més xiquets per deixar de prematur i coses d'així. María José y María no han conseguido detalles concretos sobre sus familias biológicas, si las ofrecieron voluntariamente o si las robaron. Pero ahora sí saben que hace 30 años funcionaba una compleja trama para traficar con bebés recién nacidos, como ellas, entre Melilla y Valencia. Fíjense que esta mujer, muy nerviosa, por cierto, ya se la nota, alterada, dice, entregamos los niños revisados, sanos, como si fuese un electrodoméstico, sí, con garantías, pero si se morían, recomendaba que se deshiesen de los pequeños y fuesen por otro. Hemos hablado con más casos de este pueblo que fueron también pues, víctimas de esta trata inhumana y efectivamente, o sea, oye, que me estás dando un niño que está en muy malas condiciones, estamos hablando de un niño, de un bebé de 1,5 kilos, prematuro evidentemente. Bueno, no te preocupes, hombre, si se muere lo metes en una caja y lo tiras al terraplén. No sé si lo dijo esta señora exactamente, tampoco quiero... No sé si fue esta señora exactamente o las que los vendieron en Melilla. En cualquier caso, participantes de la misma trama. Si se te muere, lo metes en una caja, lo tiras al terraplén y vuelves a por otro. Bueno, lo haya dicho o no esta señora, lo que es evidente es que trataba a los niños como objetos. No le interesaba nada de dónde procedían. Dice que jamás preguntó, que no le importó, que no le interesaba saber si eran robados o no, si venían de un hospital, y la si era frase, particular. nos quitábamos toda la responsabilidad revisando al niño por si cogía una bronquitis. Está declarando que existe tal organización. Es imposible creer que ella no cobraba con las cifras que se estaban manejando. ¿No? Más allá de que, fijaos más lo que unas os voy a botitas decir, para el niño. Es evidente, pero es Enrique, brutal. fíjate lo que voy a decir. Más allá de que cobrara o no. Fíjate, vamos a dar por bueno esa parte del testimonio. El resto es aterrador. Te está reconociendo un tráfico de bebés con una escasísima afectividad, que es lo que más me alucina. No le importa que son robados o no. Y lo dice, a mí ni me importan ni de dónde venían, ni de quién eran, ni nada de nada. Hombre, ella dice que lo hacía gratis, pero esos padres le han reconocido tanto a María como a María José que entregaron, y no la cantidad que ella dice, 40.000, sino bastante más. Ella, vamos a ver, esto forma parte de una grabación que dura bastante más tiempo, evidentemente. Claro. Ella siempre se escuda en lo mismo. Ella dice que lo hacía por caridad cristiana, o sea, bueno, por caridad. Ella decía que allí los niños estaban muy mal atendidos y que los traía aquí para que tuvieran una vida mejor. Evidentemente, luego ella misma se desmiente en la misma declaración, ¿no? Porque al final reconoce el tema del dinero, reconoce que tampoco sabía exactamente de dónde podían venir los niños, si se los habían vendido los padres biológicos o si eran robados. Reconoce un montón de cosas. Reconoce incluso, en una de las intervenciones, que el dinero, esas 40 o 50.000 pesetas, que en absoluto era así, era muchísimo más dinero, luego iba a parar en parte a las madres biológicas y en parte a una clínica. ¿Qué clínica? Si me estás hablando de un piso. Hablemos de eso. Hablar en un momento de clínica. ¿Conocéis alguna madre biológica que le robaran el bebé, que le llegara 1 euro? No.
que le llegara dinero, porque ha sido la gran excusa de esta mentira. La madre no lo puede tener, usted deme dinero, yo le doy un niño y va a la madre. Y va a la madre, me quedo con una pequeña cantidad. Esto es mentira. Es falso. Esto es mentira. Pero se ha mantenido la mentira 40 años. Es decir, Ya no ni sé, para no sería- los gastos de esa madre se les daba Alberto algo. ha preguntado, evidentemente, cuando se le robaba a un niño ya no podía irle dinero. Es decir, me estás hablando si habían casos de ventas consentidas. Lo desconozco, pero yo creo que no. Yo tengo la teoría que en el caso de que haya una inscripción falsa, nunca puede haber una venta. Porque gran parte de las mujeres, de las madres biológicas, se arrepienten con los años, incluso las que han entregado en adopción legal. Yo conozco muchas madres que están buscando a sus hijos porque saben que están vivos. La mafia, ¿cómo podía dejar a una mujer creyendo que su hijo estaba vivo, que se arrepintiese, que contratase un abogado, un detective, que encontrase a ese hijo, que encontrase a María José, y se diese cuenta que no era adoptado, sino que era escrito falso? Se destaparía todo el delito. Claro, no se podía permitir. Era un cabo suelto que No se podía dejar. permitirse. La trascendencia que podría tener todo esto, porque en una de las respuestas a las preguntas de las chicas, que la acosan, porque quieren saber, ellas ni más ni menos quieren saber dónde habían nacido para poder tirar de ese hilo, ¿no? Si tengo el hospital, tengo la clínica, tengo la fecha, puedo saber algo. Ella le dice, pero tú sabes si eran de Melilla. Cuando dice, no, es que estoy asombrada de que en Melilla desaparecieran tantos niños. Ambos casos son del 79, he hablado con 2 más del 79. ¿Tú sabes si son de Melilla? Porque podrían venir de otro sitio. Ellas tienen rasgos magrebíes, algunas de ellas. ¿De dónde pueden venir? Oye, los mismos las traen de Marruecos también. Tengo una pregunta que es un poquito más personal, porque a mí lo que me ha llamado la atención de esta grabación es que las que interrogan, creo que con todo el derecho del mundo, son niñas robadas. ¿Cómo salieron ellas de esa casa? ¿Satisfechas, frustradas, tristes? Mira, todo lo que sea conocer, saber, tener información, para ellas es un logro. Claro. Es duro, esto les costó trabajo. La verdad es que las chicas, pues no sé, se portaron muy bien, o sea, y fueron muy inquisitivas. Y para ellas fue un trago, evidentemente. Y es un trago lo que está pasando. Pero es su ahora mismo. pasado, es su pasado. Pero ellas quieren saber la verdad y es lo que impera. Y te voy a decir una cosa, me consta que Isabel está muy nerviosa, muy nerviosa, y que Isabel se estará planteando en estos momentos pues poner la denuncia a lo mejor o algo así. Y yo a Isabel y a su entorno le voy a decir también otra cosa. Todo esto va a ir a parar a la Fiscalía y será la Fiscalía la que decida lo que va a pasar y la que intervenga, porque yo creo que es de ley. Magnífico, Teo, magnífico. Magnífico trabajo y magnífica decisión. Sin duda. Poner en conocimiento de las autoridades. Sin duda, porque algo además flagrante. empezamos a ver la luz al final del túnel. Tú antes, Enrique, hacía referencia a un caso ya de Barcelona de una niña robada que ha encontrado a su madre. Eso nos da muchas esperanzas a todos para seguir investigando. Sí, bueno, la finalidad es, como decía bien Teo, es que madres e hijos se encuentren efectivamente. Y esperemos que lleguemos a buen fin, ¿no? Con el banco de ADN y con las investigaciones de la justicia. Bueno, pues gran trabajo, Enrique Vila, gran trabajo, Teo Felicidades Berrón. a ambos. Gracias, de verdad. Nosotros, no se me vaya. A los niños se les distribuía por toda España. En Málaga encontramos a Laura y a sus padres adoptivos. Fueron a por la niña en el año 77 a Madrid, también a la Clínica San Ramón, por mediación de una monja amiga. Ellos aseguran que intentaron adoptar por los cauces oficiales, en las agencias de la época, incluso en 2 ciudades, pero nunca les llamaron. En Málaga y a través de Málaga en varios sitios, incluso en Valencia. Nosotros hicimos todo lo posible. En Valencia estuvimos también. Sí, estuvimos todo lo posible por ser un niño de acogida, de una casa de acogida. Pero claro, surgió esto, pues divino de la muerte, porque a mí no me han llamado todavía de aquí de Málaga. También dicen que no les hicieron pagar grandes cantidades de dinero por el bebé, que no fue una compra. 42.000 o 43.000 pesetas es lo que nosotros pagamos, nada más. Que 28.000 pesetas que decían que era para el parto y una semana de recuperación que supuestamente le daban a la madre para que después del parto. Y entonces nosotros le pagamos 2. Que sí, nos dieron la niña con la confianza de que ella nosotros podía. íbamos a responder a la niña. Laura se enteró hace 2 años por los foros de internet de las irregularidades que había en las adopciones que provenían de la Clínica San Ramón. En la suya, dice ella, también las hay.
No hay renuncia de la madre biológica y no fue el ginecólogo, sino el encargado de mantenimiento de la clínica, el que la inscribió en el registro. Para mí todo fue una trama para beneficiarse ellos mismos, y eso de que el bien, por el bien de los niños, como dice el doctor Vela, por el bien de los niños nada, por el bien de ellos mismos más bien. Ahora, algunos de los afectados, hijos que buscan a sus madres y madres que buscan a sus hijos, se están haciendo pruebas de ADN para poner sus casos en manos de la justicia. De primera hora denunciar, no podemos denunciar a nadie, puesto que ningún caso de robo, como no ha habido ningún encuentro de madre e hija o madre e hijo de las madres que denuncian el robo de los niños, hasta que no haya una unión de esa madre y ese hijo, o esa madre y esa hija, no podemos nosotros, me parece, atacar judicialmente. Yo creo que en cuanto haya una unión y se sepa que es el robo, que ya se cierte de que sí, yo creo que esa propia madre biológica y ese propio hijo, yo creo que ellos mismos te denunciarían. Opino, vamos, yo si fuera mi caso lo haría. Quiero abrazar a mi madre y recuperar el tiempo perdido que hemos tenido las dos, siempre y cuando ella quiera. Claro, yo no quiero obligarla a ella a nada, pero que me gustaría sí. Y no la pienso ni reclamar, ni pedir ni explicación, ni nada, siempre y cuando sea adoptada. Y si ha sido una niña robada, yo pienso que será mutuo, que querrá abrazarme igual. Y querrá recuperar pues a la hija que le quitaron, la monja y el doctor Vela. Con la monja a la que denuncian, Sor María Gómez Balbuena, también hemos hablado. No quiere aparecer en imagen, pero asegura que todo fue legal. Ella era asistente social en la Clínica Santa Cristina de Madrid y colaboraba con el doctor Vela en San Ramón. Dice que el dinero que se pedía a los padres adoptivos era para sufragar los gastos del parto y recuperación, y nunca para hacer negocio. Los niños de San Ramón que llegaron a esta zona de Valencia no dicen lo mismo. Sí, pagaron. Todos los que somos de San Ramón pagaron cantidades. Cada uno una cantidad, depende de los ingresos que tuviesen y demás, pero sí que se pagó. Pues unos 12.000 euros, unos 2 millones de las antiguas pesetas. No te puedo decir la cifra exacta porque no está reflejado, pero reflejado puede haber a lo mejor, yo qué sé, 500.000 de las antiguas pesetas, pero que si viajes, que si te piden más dinero luego como presión o como un poquito amenaza. En esta zona del Horta hay muchos niños nacidos en San Ramón entre mediados de los 70 y los años 80. Todos adoptados por agricultores con dinero. A muchos les pedían una lista de bienes antes de entregar a los niños. Los padres se conocían. En el pueblo de Miguel Ángel hay 8, en el resto de la comarca más. Muchos más. Conocerlos no los conozco, pero es que cogen hasta pueblos de la Ribera, que está 15 kilómetros más hacia arriba, hasta Valencia, que son otros 8 kilómetros hacia la derecha, es 25 o 30 personas. Pues en Albal son 7 u 8. A lo mejor hay alguno más, pero así más detectados, 7 u 8 que yo sepa. Las causas, las mismas. Los padres no pueden tener familia y deciden. Los enlaces posiblemente sean los mismos enlaces. Pues mira, de boca a boca de los que habían adoptado primero, podéis ir a este abogado que os informe, podéis ir a esta tal persona que os informe y los enlaces más o menos eran los mismos. La ley de entonces, en la que las adopciones se basaban en un acuerdo privado entre dos partes, servía de cortina de humo a este tipo de adopciones irregulares. Había una primera fase
que era la de acuerdo entre las partes, entre la familia de origen y la nueva familia, bien directamente o a través de intermediarios, y en una segunda fase en la que se proponía la adopción al juez y el juez dictaba un auto de adopción. La situación actual, desde el año 87, con la nueva legislación de protección a la infancia, es que esa fase ha desaparecido. Eso que se denominaba adopción privada ha desaparecido, de tal manera que hay una primera fase administrativa en la que hay identificados niños en situación de desamparo. Por otra parte, hay familias que solicitan la adopción y que, si la inmensa mayoría, si son familias idóneas para la adopción, la entidad pública, las comunidades autónomas, hacen una propuesta de adopción al juez que, si reúne todas las condiciones, dicta un auto de adopción. La revista Interview guarda en sus archivos los números en los que se publicaron a principios de los 80 las denuncias contra la Clínica San Ramón. Fueron 3 artículos en los que se acusa con nombres y apellidos a los implicados en una presunta trama de compraventa de bebés. Todo empezó por las altas tasas de mortalidad infantil que había en algunos centros que hacían sospechar del robo de niños. Nosotros llegamos a San Ramón por denuncias de una madre que había tenido un hijo, y al llegar allí, entablando las conversaciones de, bueno, porque había puesto la denuncia, porque había nacido su hijo muerto y tal, entonces, entre gente del personal, yo como fotógrafo, que es lo que estaba, para comunicar eso, me dijeron que no, que tenían un niño, que las madres no pedían normalmente a ver al niño cuando se muere, claro. Porque bueno, la sensación que tienen después de muerto el hijo, no quieren verlo, lo normal. Pero algunas decían que sí, que querían verlo, y entonces tenían un hijo, o sea, un hijo para todas, el modelo que tienen allí, en una nevera. Entonces quedamos a una hora que no había asistencia en la clínica para poder enseñar. Y entonces, nada, llegué allí, según entrabas a la derecha, que estaba donde estaban la zona de la morgue, se puede decir, y de allí me sacaron un niño, que era el que se enseñaban a las madres. Y hice una foto, que es lo que sale en el reportaje que publicamos. Estas fotografías del bebé muerto y congelado no tuvieron consecuencias inmediatas. La policía no llamó a la revista, pero meses más tarde una denuncia más de una madre hizo saltar la chispa. La brigada de la Policía Judicial investigó los hechos. Hubo 6 personas detenidas, todas intermediarias acusadas de venta de recién nacidos. Una de ellas reconoció que se pagaban unas 200.000 pesetas por bebé, y que solo una mínima parte iba a la madre biológica. La policía tuvo que trasladarse al Levante, en donde había al menos 14 matrimonios que habían pagado a esos intermediarios para tomarles declaración. Al final el caso no tuvo más consecuencias. Los responsables de San Ramón no fueron imputados. En este despacho de Valencia se siguen investigando los hechos. Estamos investigando la tremenda red mafiosa que está saliendo a la luz en toda España de compraventa de niños. Compraventa previa a su robo a las madres biológicas. Robo con engaño, diciéndoles que estos niños habían fallecido. Es decir, yo entiendo que sí que había una mafia interconectada de abogados, entiendo yo, médicos, matronas, enfermeras, intermediarios. Habían unos intermediarios que se encargaban de captar padres. A lo mejor en cada ciudad había una señora que estaba relacionada y captaba padres que querían hijos. Este documento que revisa es una confesión en la que una madre reconoce haber pagado una gran cantidad de dinero por una niña en un parque de Melilla.
Hay un caso que estoy llevando de una chica que fue comprada en Melilla e inscrita como hija de unos padres valencianos, padres falsos. He hablado con ellos, han reconocido que la compraron, han reconocido lo que pagaron, han reconocido evidentemente que no son sus padres, y hay una diferencia física tremenda porque esta chica tiene unos rasgos norteafricanos clarísimos, ¿no? En fin, a ver, lo que más me sorprende es la impunidad con lo que se cometían estos delitos, ¿no? Es decir, comprar un niño, llevarlo a tu ciudad de origen, pagarle una cantidad económica a una matrona que te hacía un certificado de nacimiento, ir al registro civil e inscribirlo como propio. Con papeles falsificados es difícil conocer si son o no adoptados, aunque la cantidad de afectados es muy alta. Unos 300.000. Yo calculo que de 250 a 300.000 personas en España pueden ser hijos no adoptados legalmente, pero que tampoco son hijos biológicos de los padres que constan como tales en el registro civil. 250 a 300.000 personas. En la ley española de adopciones que había, no primaba la protección del menor. El niño no era una persona con derechos jurídicos hasta que la ley se reformó en 1987. El procedimiento de adopción de la época se prestaba justamente al tráfico de niños, a la mediación a través de dinero y a todas esas situaciones que hoy nos chocan tanto y que nos parece imposible que pudieran existir. La otra cuestión era la suposición de parto, que un determinado servicio sanitario hubiera una situación de suposición de parto de tal manera que una mujer saliera de la clínica con un niño que no era suyo. Eso era delito antes también, y es delito ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado ahí? Pues la conciencia colectiva. La conciencia ciudadana. No solo han cambiado las leyes, han cambiado también la conciencia ciudadana que todos tenemos en relación a los derechos de la infancia, y por lo tanto ese tipo de comportamientos sería un comportamiento que, además de ser delito, es improbable que suceda, porque nuestra conciencia y la conciencia colectiva lo repudia. Otra situación que ahora llama la atención es la reacción de las madres de entonces. Aunque sospechaban que les habían quitado a sus bebés y que no habían muerto, la mayoría salía de la clínica sin ningún documento y confiaba en el personal sanitario. Las madres fundamentalmente procedían de un estrato social temeroso con el poder, digamos. Personas que no tenían primero recursos para enfrentarse a un procedimiento largo y complicado. En segundo lugar, conocimientos para hacerlo. Y en tercer lugar, de una forma muy importante, procedían de estratos especialmente vulnerables en el aspecto económico. Entonces, estas personas se sentían disminuidas frente al poder establecido, y además con una particularidad frente